Welcome back to 8th Standard Social Science Part 1, Chapter 4, Our Government. Today we will identify the three organs of the government and will discuss the functions of Indian Parliament. Now let's identify these pictures. These are the three organs of the government. Figure 1 is Indian Parliament, which is the law-making authority of India. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ്. ഫിഗർ 2 represents the executive, which is the official house of Indian president. ഫിഗർ 2-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി മന്ദിരമാണ്. അത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ്. ഫിഗർ 3 represents Supreme Court of India, which is India's main judiciary. These three institutions are related to three organs of the government: legislature, executive and judiciary. ഫിഗർ 3-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠമായ സുപ്രീം കോടതിയാണ്. ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും, അതായത് പാർലമെൻറ്റും രാഷ്ട്രപതി ഭവനും സുപ്രീം കോടതിയും ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Now let's identify the functions of the organs of the government. Here, legislature or parliament is the law-making authority. Legislature makes law and executive implements law. The third organ, judiciary, interprets law. ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ്. അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വകുപ്പ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഫങ്ഷൻ. We have already checked that India's legislature is known as Parliament. Parliament consists of President and two houses, which is Rajya Sabha and Lok Sabha. So Indian Parliament consists of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is the upper house, whereas Lok Sabha is the lower house. Since our parliament has two houses, our legislature or our legislative system is called bicameral legislature. So here we have discussed that Indian legislature constitutes President, Lok Sabha and Rajya Sabha, and executive constitutes President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and bureaucracy. Judiciary constitutes Supreme Court, High Courts, District Courts, Sub-Courts, Municipal Courts and Magistrate Courts. ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റും ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയുമാണ്. അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്. ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ കോടതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠമാണ് സുപ്രീം കോർട്ട്. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളാണ്, അതായത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലും വരുന്ന മറ്റ് കോർട്ടുകളാണ് ഹൈക്കോർട്സ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സ്, സബ് കോർട്സ്, മുനിസിപ്പൽ കോർട്സ് എന്നിവ. Now let's learn about the lower house of the parliament. Our lower house is called Lok Sabha. Lok Sabha can have a maximum of 552 members. It can have a maximum of 552 members, but currently it has 545 members. Currently it has 545 members. And it is known as House of Representatives. And this is elected for a term of 5 years. And Lok Sabha is presided by the Speaker.
നിലവിലെ ലോക്സഭ 17ാം ലോക്സഭയാണ്, അതായത് 17th ലോക്സഭ. ലോക്സഭയിൽ മാക്സിമം 552 മെമ്പേഴ്സ് 552 മെമ്പേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. എന്നാൽ പ്രസന്റ് ലോക്സഭയിൽ 545 മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. അവരിൽ 543 മെമ്പേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇലക്റ്റഡ് ആണ്. മറ്റ് 2 മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സാണ്. ലോക്സഭ ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. 5 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി. ലോക്സഭാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സ്പീക്കറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയാണ്. പ്രസന്റ് സ്പീക്കർ ഇസ് ഓം ബിർള. Now let's learn about Rajya Sabha. Rajya Sabha is called the upper house of the parliament. It is also known as Council of States. It is a permanent body and Vice President presides over the sessions. It has total 250 members. രാജ്യസഭയിൽ 250 മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രാജ്യസഭ ഉപരിസഭയാണ്, അതൊരു സ്ഥിരം സഭയാണ്. ഇതിൽ 238 അംഗങ്ങൾ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സാണ്. ബാക്കി 12 മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് ആണ്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് രാജ്യസഭയിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത്. M. Venkaiah Naidu is a current vice president. Now let's learn the functions of parliament. Legislature is the primary function of the parliament. അതായത് നിയമം നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. To make a law, the approval of both the houses of the parliament is required. ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ 2 സഭകളുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. The Lok Sabha and Rajya Sabha assembles separately for legislation. ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും സെപ്പറേറ്റ് ആയാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിനായി സമ്മേളിക്കുന്നത്. A law in draft form is known as a bill. നിയമത്തിൻ്റെ കരട് രൂപമാണ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. An ordinary bill can be introduced in either houses of the parliament. ഒരു സാധാരണ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ 2 സഭകളിലും ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. The house which considers the bill first is called the first house. ഏത് സഭയിലാണോ ആദ്യമായി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And the house which considers it next is called the second house. രണ്ടാമതായി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഭ രണ്ടാം സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. And here our current president is Sri Ramnath Kovind. And the President of India is not a member of both the houses of the parliament, but he is an integral part of the parliament. This is because he has certain supreme functions or formal functions like summoning the sessions of the parliament, addressing the joint sittings of the houses, both the houses, and approving the bills passed by the parliament. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗമല്ല, അതായത് പാർലമെൻറ്റിലെ 2 സഭകളിലെയും അംഗമല്ല. എന്നാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുക, അതുപോലെ പാർലമെൻറ്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകി നിയമമാക്കുക എന്നിവ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യങ്ങളാണ്. Now let's learn the various stages of passing a bill. So here, in order to make a law, we have to go through certain procedures, like there are 3 readings in both the houses. In first reading, the bill is introduced. In second reading, each and every article included in the bill is either passed or rejected. In the third reading, the bill as a whole is passed or rejected. ഒരു ബില്ല് പാസ്സായി നിയമമാവുന്നതിന് 3 സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ്, സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് റീഡിംഗ്. ഈ 3 സ്റ്റേജുകളും
രണ്ട് സഭകളിലും നടക്കുന്നു. അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ബില്ല് രണ്ട് സഭകളിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ രണ്ട് സഭകളിലും ബില്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പരിശോധിച്ച് വേണ്ടത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് റീഡിങ്ങിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കി നിയമമാക്കി മാറ്റുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബില്ല് നിയമമാവുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സഭകളിലും ഈ 3 സ്റ്റേജുകളും നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ബില്ല് നിയമമാവാൻ അതിന് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അംഗീകാരം കൂടി ലഭിക്കണം. So in order to get approval for the bill, that bill has to go through 3 stages: first reading, second reading and third reading in both the houses. And the bill will be a law only after the consent or approval by the president. So here let's wind up today's session. Thank you for watching. If you like the video, please don't forget to subscribe the channel.